پانی پی ٹی آئی کے بہنوں کے خلاف 5 اکتوبر اور 9 مئی کے 5 مقدمات میں عبوری ضمانت پر سماعت۔ پروسیکیوشن نے کہا جنا ہاؤس کیس میں تفتیش تاحال مکمل نہیں ہے۔ اے ٹی سی لاہور کا علیمہ خان اور عظمہ خان کے وکیل کو دلائل مکمل کرنے کا حکم۔ 5 اکتوبر توڑ پھوڑ، پولیس پر تشدد اور جلاؤ گھراؤ کے کیس میں ندیم بارہ سمیت دیگر کی عبوری ضمانت میں 15 فروری تک توسیع۔ سلمان اکرم راجہ کی 1 روزہ حاضری معافی کی درخواست منظور۔ جنگلی حیات کا تحفظ ضروری ہے۔ جانوروں کے حقوق سے متعلق ہم پیچھے ہیں۔ کچھ ایسے موضوعات ہیں جن پر بات نہیں کی جاتی۔ ہر جاندار کو بے خوف زندگی گزارنے کا حق ہے۔ جانوروں کے حقوق کے لیے اقدامات کی ضرورت ہے۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس عائشہ ملک کا لاہور میں تقریب سے خطاب۔ چشتیہ میں حاصل پور روڈ پر تیز رفتار مسافر بس اور مزدہ میں تصادم، 1 شخص جاں بحق، 2 شدید زخمی، لاش اور زخمی افراد اسپتال منتقل۔ ریسکیو حکام کے مطابق حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ کراچی کے علاقے ناظم آباد انڈر بائی پاس میں تیز رفتار ہائی روف اور محمود آباد لیاقت اشرف برج کے قریب ڈمپر الٹ گیا۔ دونوں حادثات میں 1 خاتون اور مرد زخمی، دونوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ڈمپر الٹنے سے ٹریفک کی روانی متاثر۔ لوئر کرم میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کا فیصلہ۔ ٹل اور ہنگو میں متاثرین کے لیے کیمپ قائم کرنے کے نوٹیفیکیشن جاری۔ ٹی ڈی پیز کیمپ قائم کرنے کے لیے صوبائی حکومت کو خط بھیج دیا۔ اور ملتان ٹیسٹ کے دوسرے روز کا کھیل، ویسٹ انڈیز کے خلاف پاکستان کی بیٹنگ جاری۔ سعود شکیل اور محمد رضوان کی سنچری کی جانب پیش قدمی۔ اوپننگ بیٹر محمد حریرہ 6، کپتان شان مسعود 11، کامران غلام 5 اور بابر اعظم صرف 8 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے۔ خشک سردی سے تنگ اسلام آباد کے باسیوں کے لیے آج ہلکی بارش کی پیشگوئی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ اسلام آباد اور گرد و نواح میں دن کے اوقات میں موسم سرد اور خشک، رات میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کے علاوہ ہلکی بارش کا امکان ہے۔ کراچی میں سرد ہواؤں کا راج، آج بھی وقفے وقفے سے تیز ہوائیں چلنے کا امکان۔ بلوچستان میں سردی کی لہر برقرار، یخ بستہ ہوائیں چلنے سے کوئٹہ اور گرد و نواح میں پارہ نقطہ انجماد تک جا پہنچا۔ صوبے کے شمالی اور مغربی اضلاع میں ہلکی بارش اور برف باری کی پیشگوئی۔ 4 سدہ، نوشہرہ، پبی، مردان اور صوابی میں صبح و شام کے اوقات میں دھند چھائے رہنے کی توقع۔ اسرائیل کی سیکیورٹی کابینہ میں جنگ بندی معاہدے کی منظوری۔ نیتن یاہو کا کہنا ہے تمام سیاسی، سیکیورٹی، انسانی ہمدردی کے پہلوؤں کا جائزہ لے کر معاہدہ قبول کیا۔ حکومت نے مجوزہ خاکے کو منظور کر لیا۔ سیکیورٹی کابینہ کی سفارش، معاہدہ اب بحث اور ووٹنگ کے لیے کابینہ میں جائے گا۔ پاکستانی معیشت میں بہتری کی پیشگوئی، آئی ایم ایف نے ورلڈ اکنامک آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی۔ رواں مالی سال پاکستان میں معاشی ترقی 3%، آئندہ سال 4% رہے گی۔ بلوچستان میں نجی بس کمپنیاں مسافروں کو لوٹنے میں مصروف۔ کوئٹہ سے کراچی کا کرایہ وصول کر کے مسافروں کو ہب چوکی پر اتار دیا جاتا ہے۔ مسافروں کی شکایت پر کوئی کان دھرنے والا نہیں۔ اور امریکہ میں سخت سردی، نومنتخب صدر ٹرمپ کی تقریب حلف برداری انڈور ہوگی۔ پریڈ اور جشن کا اہتمام بھی کیپٹل ون ایرینا میں کیا جائے گا۔ 1985 میں صدر ریگن کی تقریب حلف برداری بھی سخت سردی کے باعث انڈور ہوئی تھی۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو سزائیں، 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کو 14، بشرا بی بی کو 7 سال قید بامشقت کی سزا۔ بانی پر 10، بشرا بی بی پر 5 لاکھ جرمانہ بھی عائد۔ بشرا بی بی کو جیل حکام نے گرفتار کر لیا۔ القادر ٹرسٹ کو سرکاری تحویل میں لینے کا حکم۔ کیس کا محفوظ فیصلہ احتساب عدالت اسلام آباد کے جج ناصر جاوید رانا نے سنایا۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں باقاعدہ گرفتاری ڈال دی گئی۔ طبی معائنہ مکمل، قانونی تقاضے مکمل ہونے پر بشرا بی بی اڈیالہ جیل کے سیل میں منتقل۔
पानी पीटीआई करप्ट प्रैक्टिस के मुर्तकिब बुशरा बीबी ने मुआवनत, मदद और गैर कानूनी सरगर्मियों की हौसला अफजाई की। वकला सफाई केस का दिफा करने में नाकाम रहे, गवाहों और शवाहिद का दिफा भी नहीं कर सके। प्रोसिक्यूशन केस ज्यादातर दस्तावेजी शवाहिद पर मबनी था। दौरान ट्रायल दायर बरियत की दरख्वास्तें भी खारिज की जाती हैं। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का तहरीरी फैसला जारी। सब चीजों के बावजूद खान साहब ने आज कहा है मुज़ाकरात जारी रहेंगे 7 दिन तक। अगर पेशरफ्त नहीं होती कमीशन पे फिर फर्दर मुज़ाकरात नहीं होंगे, लेकिन अभी इसकी वजह से वोट नहीं होंगे। ये मुज़ाकरात 7 दिन के लिए जो कमीशन के पीछे हम मुंतज़िर है, इंशाअल्लाह ताला ये कंटिन्यू करेंगे। तहरीक इंसाफ का अदालती फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं मुतनाज़ा फैसलों में एक और इजाफा हो गया। हमारे साथ इम्तियाजी और गैर मुनसफाना रवैया रहा है। उमर अयूब और शिबली फराज ने कहा था कि जिसने मुल्क लूटा वो बाहर, जो मुखलिस है वो जेल के अंदर है। ये तमाम सियासी केसेस कानून और आइन की हुक्मरानी चाहते हैं। सज़ा इस बात पर दी गई कि अलकादर यूनिवर्सिटी में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाई जानी थी। आज भी मजहब कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। पिछले 3-4 दिन से नाकाम कोशिश की जा रही है कि इस घिनौने जुर्म को मजहब कार्ड के पीछे छुप के छुपाया जा सके। ये ट्रस्ट जो है, जो ब्लैक मनी रिश्वत की ली गई थी, उसको वाइट करने के लिए, छुपाने के लिए बनाया गया। इंसाफ का बोलबाला। 190 मिलियन पाउंड ओपन एंड शट केस मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा मेगा करप्शन स्कैंडल। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का रद्द-ए-अमल। कहा ये लोग हर जगह मजहब कार्ड खेल रहे होते हैं, हर चीज में मजहब को ना घसीटे। आजम नजीर तारड़ बोले बानी पीटीआई को फैसले के खिलाफ अपील का हक है। 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तानी कौम का पैसा है। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि अलकादिर यूनिवर्सिटी का कोई वजूद नहीं, इसमें कोई रूहानियत नहीं पढ़ाई जाती। मीडिया को हाईलाइट करना चाहिए अलकादर यूनिवर्सिटी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, उसके पास कोई चार्टर नहीं है। वो HEC से, हायर एजुकेशन कमीशन से अप्रूव्ड वगैरह कोई उधर एप्लीकेशन भी नहीं है। अली अमीन गंडापुर और वकील फैसल चौधरी की बानी पीटीआई से अडियाला जेल में मुलाकात। फैसल चौधरी ने बताया बानी पीटीआई कहते हैं वो आमरीत को तस्लीम नहीं करेंगे। पार्टी वर्कर्स और रहनुमा जद्दोजहद तेज करें। मुल्क में कानून और आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए। उन्हें जितना भी जेल में रहना पड़ा वो रहेंगे। मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने बच्चों के हाथों में लैपटॉप्स दूं, कीलों वाले डंडे ना दूं। अपने बच्चों के हाथ में होनहार स्कॉलरशिप दूं, उनको मैं पेट्रोल बॉम्ब्स चलाना ना सिखाऊं। आज जिनको पेट्रोल बॉम्ब्स चलाना सिखाया है और अपने मुल्क पे हमले की तरगीब दी है, वो आज जेलों में पड़े सड़ रहे हैं। मुझे यकीन नहीं आता कि इस तरह की तरगीब दे के कोई शख्स किस तरह सुकून की नींद सो सकता है। मरियम नवाज का अलकादिर यूनिवर्सिटी के तलबा के लिए स्कॉलरशिप का ऐलान। उकाड़ा में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब में वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि मुल्क को इंतशार और फसाद नहीं, अमन की ज़रूरत है। तलबा को कभी नहीं कहूँगी अपने मुल्क पर हमला करो। मुखालिफिन ने जलसों में मुझ पर ज़ाती तनकीद की। मजीद जिन्हें बरगलाया गया वो बच्चे आज जेलों में हैं। नौजवान सोशल मीडिया पर आंखें बंद करके यकीन ना करें। नौजवानों को बरगलाने वाला सुकून की नींद कैसे सो सकता है। अगर हम मिलके मुत्तहद होके अपना तारीख को अपना के, अपना सकाफत को अपना के एक होके इस नया दौर का मुकाबला करते हैं, तो मैं कन्विंस्ड हूँ कि माजी की तरह इस दौर में भी पाकिस्तान के अवाम इस धरती में रहने वाले तरक्की करेंगे। मगर अगर हम आपस में ही लड़ पड़ेंगे, अगर हम ये नहीं समझेंगे कि ताकत किसी बंदूक, किसी गोली में नहीं, आपकी सकाफत में है, आपकी सियासत में है। पीपल्स पार्टी समझती है कोई एक आदमी या सोच कौम नहीं बनाती, मुत्तहिद होकर कौमें बनती हैं। इस जद्दोजहद में सियासत का भरपूर किरदार है। अपनी सकाफत को भूलकर कभी कौमें तरक्की नहीं करती। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। कहा कौमें बनाने के लिए सियासतदानों का भी अहम किरदार है। ताकत किसी बंदूक या गोली में नहीं, सकाफत और सियासत में है। आपस में लड़ते रहेंगे तो जो नौजवानों की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सकेंगे।
अपोजिशन रहनुमाओं की शाहिद खाकान अब्बासी की रिहाइशगाह पर अहम बैठक। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह के साथ मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, महमूद अचकजई ने आइन की बालादस्ती के लिए चलने की दावत दी है। हमारी जमात महमूद अचकजई की दावत पर मुशावरत करेगी। सिंध में करप्शन के नए रिकॉर्ड कायम। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने रिश्वत का अनोखा मुतालबा कर दिया। दुबई के बुर्ज खलीफा में अपार्टमेंट दिलाएं वरना ठेका नहीं मिलेगा। सिंध बैरेजेस प्रोग्राम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने चाइनीज कंपनी से रिश्वत तलब की। चाइनीज कंपनी ने नैब से फौरी एक्शन लेने की दरख्वास्त कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला खैबर के इलाके तीरा में ऑपरेशन। खारजियों का अहम कमांडर आबिदुल्ला उर्फ तुराब 5 साथियों समेत जहन्नम वासिल। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। कार्रवाई के दौरान एक खारजी को गिरफ्तार कर लिया गया। टिकटॉक बाय बाय। अमेरिका में टिकटॉक पर पाबंदी। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में अपील मुस्तरद। इतवार से अमेरिकी टिकटॉक से महरूम और बच्चों का मुस्तकबिल कदरे महफूज हो जाएगा।